Hello friends. എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റിക്ഷ, സമ്മാൻ, entrepreneurship, goal of സമ്മാൻ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. While traveling in a rickshaw at the age of 17, he asked for water. He means Irfan Alam when he was thirsty. But the rickshaw puller said sorry because he had no money to buy. Sorry, there is spelling mistake here. To buy water bottles and stock them. Second point is Irfan Alam took the initiative to buy water bottles for the rickshaw pullers. At the age of 13, he started business in share market. Entrepreneurship was in his blood. Oh, that's very important. Entrepreneurship was in his blood. He won the Business Bicycle reality show conducted by CTV. They offered him 150 lakhs as seed money. Seed money for starting. He had to reject it. They did not agree to his model. So he rejected it. Founding Samman and empowering the rickshaw pullers. That is the next point. And seventh, their revenue and profit increased. The rickshaw became a multi-purpose vehicle. A multi-purpose vehicle means not only passengers, but advertising, selling juice, water, biscuits, mobile cards, and so on. Then as a mini supermarket. Yes. Rickshaws have great future, he said. He was asked what about the future. Irfan Alam got an invitation to Bangladesh. These are the main points. Okay. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം, എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഓൺ യുവർ അച്ചീവ്മെന്റ്. വെൻ ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു കൺസീവ് ദിസ് ഐഡിയ? Conceive means, to conceive an idea means to keep or to hold an idea. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതെപ്പോഴാണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നതെന്നുള്ളതാണ്. Conceive an idea. Conceive. So the question, conceive means very often we conceive many ideas, but we don't put them into practice. We have many ideas in our life. To conceiving idea is step one, but there are many other steps that is putting that into practice. Hard work. That is. You conceive many ideas. For example, you want to become an engineer or a doctor or a teacher or a social reformer or an entrepreneur. That's an idea. Seriously. Or to become a sannyasi. It's a great idea. Not only for a doctor and engineer. What a great farmer. The guy we conceive ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. Then he says, I was 17 years old at that time. ഈ ഐഡിയ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, 17 വയസ്സ്. I was traveling in a rickshaw. And in the middle of the journey, I was very thirsty. യാത്ര ചെയ്യായിരുന്നു, ദാഹം. I asked the rickshaw puller if he had any water. He said that he did not have any water bottles because he did not have money to buy and stack them. ദാഹിക്കുന്നു, വെള്ളമുണ്ടോ കൂട്ടുകാരാന്ന് ചോദിച്ചു. സഹോദര വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അയ്യോ വെള്ളം ഇല്ല, എനിക്ക് പൈസ ഇല്ല, വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാം. എനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്നല്ല, സ്റ്റാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഷെൽഫ് പോലത്തെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ എനിക്ക് പൈസ ഇല്ല. It set me thinking. അതാണ്, ദാറ്റ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഈ അവസരമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത് കടത്തിവിട്ടത്, തീപ്പരി. അതാണ് ഇറ്റ് സെറ്റ് മീ തിങ്കിങ്. മീൻസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ, ഓ ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയി ജോലി ചെയ്തു,
then what? It will set you thinking to go out of the country and work in a foreign country. ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിലും കിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്. So it set me thinking. One are points. Opportunity. The entrepreneur is one who uses the opportunity properly. ഇതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. വെള്ളമില്ലാത്ത രക്ഷയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ? അത് ചിന്തിക്കുക. It set me thinking, and I immediately realized that there was a market for selling water bottles in rickshaws. നല്ല ഐഡിയ ഉള്ളതെന്ന്. The very next day, I talked to 5 rickshaw police, gave them each 8 bottles of water. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ 5 പേരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാ 8 ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിൽക്കുക. I told them that for every bottle they sold, we would make a profit of 2 rupees, which we could split in half, 50-50 ഉള്ളവരെ. ഞാൻ നിങ്ങൾ 2 രൂപ കൂട്ടിരിക്കുക, ആ പ്രോഫിറ്റിൽ 1 രൂപ എനിക്കത്. സിമ്പിൾ അല്ലേ? എന്തൊരു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഇത്. And then what happened is that, the very first day I made a profit of 8 rupees. നമ്മൾ ordinary person, what will you do? Sir, have you water to give me to drink? I am very thirsty. Have you any water? Oh no sir, we don't know. Oh, what a fellow you are. You don't even say water to give me to drink. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടത്. പക്ഷേ since Irfan Alam was an entrepreneur, entrepreneurship was in his blood. മനസ്സിലാവുന്നോ? അവൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ഈ ചിന്തകളാണ്, അവൻ്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് entrepreneurship. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള ആ ആവേശം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി നിൽക്കുക. അന്നേരമാണ് ഈ ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. ഉണങ്ങിയ കരിയില്ല നല്ലതാണല്ലോ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്? ഒരു തീപ്പൊട്ടിക്കുള്ളിൽ എടുത്ത് കത്തിക്കാതല്ല. അല്ലാത്ത ചിന്തകൾ വരാം, പക്ഷേ പറയാം സാധാരണഗതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നതാ? കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഓൺ യുവർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്താ? സമ്മാൻ, ഒത്തിരി അവാർഡ്സ് കിട്ടി, USA പോയി സബ്മിറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടി. ഇതൊക്കെയാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്. പ്ലസ് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ who were at the bottom of the pyramid, who were marginalized. He could bring them into the mainstream of life. Mukyadhara, mainstream of life. അതാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. ഇതെങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ്? ഇത് എന്നാണ് ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വന്നത്? ഇതെങ്ങനെ തുടങ്ങി? കാരണം ഇതാണ്, 17 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാനൊരു റിക്ഷയിൽ യാത്ര ചെയ്തു. എനിക്ക് ദാഹിച്ചു, വെള്ളം ചോദിച്ചു, ഇല്ലെന്ന് കണ്ടു. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനൊരു നല്ലൊരു മാർക്കറ്റുണ്ട്. മനസ്സിലായി? Second question. You were very young when you came up with and executed this idea. Executed means put into practice. 17 വയസ്സല്ലേ നിങ്ങൾ? Yes. I think entrepreneurship is in my blood. Underline that sentence. പറയാണ് ഇതെൻ്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. In my blood. I had an interest in business from a very early age. During the stock market scam in 1990. Stock market scam എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മേത്ത എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മൊത്തം തകർന്നു. ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ നഷ്ടത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ നഷ്ടം സഹിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ഫാദർ, ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് 13 വയസ്സുള്ള
Irfan started thinking, what is this? And then he said, I guess, yes. I had an interest in business from a very early age. During the stock market scam in 1992, my father and many of my friends, his friends, lost a lot of money. This is when I started taking interest in the stock market and began researching on various companies. Stock market നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കമ്പനികളെ പറ്റി നല്ലപോലെ പഠിക്കണം. നമ്മൾ കുതിരപ്പന്താനൊക്കെ കേട്ടില്ലേ, കുതിരപ്പന്താൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പോയി കളിക്കണമെങ്കിൽ ആ പന്തായത്തിൽ നമ്മൾ ചേരണമെങ്കിൽ ഓരോ കുതിരകളെ പറ്റി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രം, അത് എത്ര സ്ഥലത്ത് ജയിച്ചു, എത്ര സ്ഥലത്ത് തോറ്റു, എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ അത് സംബന്ധമായിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ജോക്കി ആരാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിതെല്ലാം പഠിക്കണം. ആക്ച്വലി നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യണം, അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ജോലിക്ക് പോകും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കമ്പനിയെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യണം. റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായി? അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. So he researching, reading and researching about stock companies. Interestingly, using my advice, all my father's friends recovered their losses. Recovering the loss means നഷ്ടം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. Recovering the loss. നഷ്ടം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. And most of them started making profits. 13 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തി. എൻ്റെ മനസ്സ് കണ്ടു, എൻ്റെ മനസ്സ് ഇതാണ്. This enabled me to start my first portfolio management firm at the age of 30. അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു, ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തവർക്കെല്ലാം അവർ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ 13-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. When my parents found out that I was dabbling in the rickshaw sector, doing something as a hobby, dabbling. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത്, അതിനാണ് ഡാബ്ലിംഗ് എന്ന് ശരിക്കും പറയാറ്. അതതിൻ്റെ അർത്ഥം. വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കത്താക്കുകയും ചെയ്യാം. ഡാബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയും. ഡാബ്ലിംഗ് ഇൻ ബിസിനസ് മീൻ ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ആസ് എ ഹോബി. അങ്ങനെ ചിലരുണ്ട്, ഒരു ഹോബി പോലെ. My father found out. Then what did they say? They said that don't do this. Pulled me aside, took me aside. മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, asked me to stop doing it and concentrate on my studies. അത് ഏതൊരു പേരൻറ്റും പറയുന്നൊരു കാര്യം. 13 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 16 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു ബിസിനസ്സിന് പോയപ്പെടുത്ത് ശരിയാവും. നീ അതിനകത്തൊന്നും പോകണ്ട, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് കെയർ, മേ ബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ നിർത്താൻ പറ്റും. സോ ഐ ഷെൽവ്ഡ് ഇറ്റ്, മാറ്റിവെച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറി. ഷെൽവ്ഡ് ഇറ്റ്. എന്ത്? റിക്ഷ സെക്ടർ. ബട്ട് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് നെവർ വെയിൻഡ്. വെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറയുക. വാക്സിംഗ് മൂൺ ആൻഡ് വെയിനിങ് മൂൺ. മൂൺ അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഗ്ലോറിയിൽ അങ്ങ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫുൾ മൂണാണ്. പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും വെയിനിങ് ആണ്. വെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ് ഒരു തേങ്ങയുടെ പൂള് പോലെ തന്നെ ഇല്ലെന്നായി. അതാണ് വെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് നെവർ വെയിൻഡ്. എനിക്ക് ഞാൻ ആ രക്ഷ സെക്ടറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യും. I kept reading and researching. I continue reading and researching on this sector. This sector means rickshaw. All through my college days in Pondicherry, where I pursued my Masters of Foreign Trade degree. Pursued means I was continuing. അവിടെയാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം വായിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 2 ചോദ്യമാണ്. ഇതെങ്ങനെ തുടങ്ങി? 1,
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇത്രയും കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐഡിയ? എൻ്റെ കാരണം പറയുന്നത് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് വാസ് ഇൻ മൈ ബ്ലഡ്. അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. പിന്നെ എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. ഞാനത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു റിക്ഷയെ പറ്റിയൊക്കെ. ഇപ്പം എൻ്റെ പേരൻസ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം വേണ്ട, തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു. ഷെൽവ് മാറ്റി വെക്കുക എന്നാണ്, ഉപേക്ഷിക്കാന്നല്ല. Shelve that idea. And I would say that you should shelve your mobiling interest for some time, because this is exam time. മൊബൈലിംഗ് പ്രാന്തമുണ്ടല്ലോ, അത് മാറ്റി വെക്കണം. ഷെൽവ് ഇറ്റ്. കളയാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഷെൽവ് ഇറ്റ്. Because you are to pursue your studies. Your studies will continue. Pursue your studies. Well, meanings, conceive means get the idea, keep the idea in your mind. Set me things, started me to think, helped me to think. Execute means put into practice. Dabbling means doing something as a hobby. Shelved means temporarily keep it away. Keep it away temporarily. Waned means becoming less. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എപ്പോഴാണ് ഈ ഐഡിയ കിട്ടിയതെന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്? അതൊരു യാത്രയിലാണ്. രണ്ടാമത്, ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിലേ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കാര്യമല്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മൈ ബ്ലഡ്. Okay, we'll continue in the next class. Till then, bye.